नमस्कार विद्यार्थी बंधुगण मु डॉक्टर क्षीरोद चंद्र बेहरा आपण मानकु मोर यूट्यूब चैनल को स्वागत करुच्ची। विद्यार्थी बंधुगण आपण मानक मध्यरु अनेके माटी मटाळ उपन्यास संपर्क रे आलोचना करिया पई अनुरोध जणाइथिले। आपण मानकर अनुरोध को सम्मान जणाई मु आज सही विख्यात उपन्यास माटी मटाळ को आलोचना करुच्ची। आपण माने समस्ते जानती माटी मटाळ उपन्यास उपन्यासिक गोपीनाथ महांती रचना करिसंती। गोपीनाथ महांती संपर्क रे मु आज एठी विशेष किछि आलोचना करू नाही, कारण तांको संपर्क रे एवं तांकर सामग्रिक उपन्यास संपर्क रे मु पूर्वरु आलोचना करिछि। आपण माने देखिचंती एवं मतामत प्रदान करिसंती। तेणु आज केवल मु माटी मटाळ उपन्यास संपर्क रे एई अध्याय रे आलोचना करुछि। मु प्रकृत रे माटी मटाळ उपन्यास को दुईटी अध्याय रे आलोचना करिवि। विराट बड़ उपन्यास, एते बड़ उपन्यास ओडिया साहित्य रे लेखा जाय नहीं। भारतीय उपन्यास साहित्य रे कम लेखा जाय। यार पृष्ठ संख्या 1031 1031 पृष्ठ संख्या विशिष्ट एक उपन्यास को लेखिया पाई उपन्यासिक गोपीनाथ महांती 10 वर्ष रु अधिक समय नहीं छंती। जेतेबेले से এই उपन्यास रो परिकल्पना करछंती सेतेबेले तांको सम्मुख रे कोणार्क मंदिर दंडायमान। कोणार्क मंदिर जेपरी ओडिशार ऐतिह्य, ओडिशार परंपरा, ओडिशार संस्कृति एवं सर्वोपरि ओडिशार कारीगरी कौशल, आर्किटेक्चर, ज्यामिति, जेमोट्री, ज्यामिति, समुद्र भितरे मंदिर तोड़िबा एवं एक कारुकार्य संपन्न मंदिर तोड़िबा सप्तदश शताब्दी ये कम गौरवर कथा नुहे, ये कम प्रज्ञाशील मनीषर कथा नुहे, यह कम प्रतिभाधर मनीषंकर कृतित्व नुहे। तेणु से कोणार्क मंदिर को सम्मुख भाग रे रखी गोपीनाथ महांती चिंता करिसंती मु जदि शब्दर कोणार्क टिए गढ़े एवं सेतिकी समय दिए जेतिकी समय कोणार्क गढ़िया पई समय देइथिले आमर शिल्पी माने, ताले मु हुए तो आउ गोटे शब्दर कोणार्क गढ़ी पारिबी। सेई शब्दर कोणार्क ओडिया जातिर गद्य महाकाव्य भारत वर्षर सही अनन्य उपन्यास माटी मटाळ 1964 मसीह प्रकाशित होइछि। 1974 मसीह यह ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करिछि, भारतर सर्वश्रेष्ठ मर्यादावंत साहित्य पुरस्कार। आपण माने जानती ता पूर्वरु अमृतर संतान केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछि। हरिजन, माटी मटाळ, अमृतर संतान, परजा, दादी बुढ़ा, शिव भाई आदि उपन्यास निमित्त से अति चर्चार लेखक थिले समग्र भारत वर्ष अद्वितीय लेखक। तेणु सेही लेखक कलमरु सृष्टि होइछि माटी मटाळ। माटी मटाळर विस्तृत पटभूमि रही, विस्तृत पटभूमि 1964 मसीह लेखाई एवं से 1950 बेलू ता आरंभ कर।
ତେଣୁ 1950 ରୁ 1964 ଭିତରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯାହା ଘଟିଛି, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ଘଟିଛି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯାହା ଘଟିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ଘଟିଛି, ତାକୁ ସେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାଜ ସଚେତନତା ଏହି ଉପନ୍ୟାସର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। କଳ୍ପନା ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବତାକୁ ସେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ ସେ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭାରତବର୍ଷ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ମୂର୍ତ୍ତିକା ବା ମାଟି, ତିନୋଟି ମାଟି ଉପରେ ମାଟି ମଟାଳ ରଚିତ ହୋଇଛି। ସେ ତିନୋଟି ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱଭୂମି ବା ବିଶ୍ୱ ମାଟି, ଗୋଟେ ଭାରତ ଭୂମି ବା ଭାରତ ମାଟି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାଟି ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁ ମାଟି, ଗାଁ। ତେଣୁ 1960 ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ଦୁଇଟି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ଏବଂ ସୋଭିଏତ ରୁଷିଆର ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଛି, ଆମେରିକାର ମଧ୍ୟ ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଛି, ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଆସିଛି, ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ଆସିଛି, ଈଶ୍ୱର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ସ୍ଥିତିବାଦୀ ଚେତନା, ଏବଂ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ଅପୂର୍ବ ଲହର, ଏକ ଅପୂର୍ବ ଶିହରଣ, ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉନ୍ମାଦନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଛି। ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାଧୀନତା, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ହିଂସା ନୁହେଁ, ଅହିଂସା ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ପୁରୁଷ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଅହିଂସା, ତାଙ୍କର କୁଟି ଖାଅ କାଟି ପିନ୍ଧ ସମ୍ବାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ତାଡ଼ିତ କରିଛି, ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଛି। ତାହାରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ, ତାହାରି ଭିତ୍ତି ଉପରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ମାଟି ମଟାଳ। ତେଣୁ ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସର ଦିଗ୍ବଳୟ ବହୁ ବିସ୍ତୃତ। ଏହା ମାନବ ଜାତିର ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଏହିପରି ଏକ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚେତନା ନେଇ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ଉପନ୍ୟାସକୁ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ବୁଝିପାରିବେ। ଏବେ ଏହା ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ କାହାଣୀଟି କ'ଣ ତାହା କହିଦେଉଛି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ବଳୟ ଭିତରେ ସମୟ ଚେତନା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି, ସମାଜ ଚେତନା ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି। କାହାଣୀର ନାୟକ ରବି, ନାୟିକା ଛବି। ନାୟକ ରବି ବନ୍ଧମୂଳ ଗାଁର ଜମିଦାର ଘରର ପୁଅ, ବିଏ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଏ ପାସ୍ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ପାଇଁ ଚିଠି ଆସିଛି। ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଉପନ୍ୟାସ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସହରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ବାପା ଜମିଦାର ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯାନବାହନ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟର କଥା। ସାଇକେଲ ଆସିନାହିଁ, ମଟର ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଦୂର, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ଜମିଦାର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ ସାଇକେଲ, ମଟର ଗାଡ଼ି, ମୋଟର ସାଇକେଲ ସହରରେ ଅଛି। ସହର ସେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଛି, 1960 ବେଳକୁ ସହର ତିଆରି ହେଉଛି। ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରବି ମନରେ ଚାକିରି କରିବା ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ସହରରେ ରହିବାର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଗାଁରେ ରହିବେ, ମଣିଷମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ,
ଚାଷ କରିବେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବେ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆବେଗଗତ ପ୍ରବଣତା ଯେହେତୁ ସିଏ ବିଏ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତେଣୁ ପୃଥିବୀରେ ଘଟିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ଇତିହାସ ଆଦର୍ଶ ଦର୍ଶନ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତେଣୁ ସହରରେ ଗଲେ ଯେ ମଣିଷ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଯାଏ ସହରରେ ଜୀବନ ନାହିଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବନା ରବିଙ୍କ ମନରେ ଅଛି ରବିଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ କବି ସେ ସହରରେ ରହିଛନ୍ତି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ଭାଉଜ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ସହରରେ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ବଡ଼ ଭାଇ କବିଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ଆଉ ବିଶେଷ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସହରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଛବି ହଉ କବି ହଉ ରବି ହଉ ଛବି ରବି କବି ଛବି ହେଉଛି ନାୟିକା ତା ପରକୁ ଆସିବି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାରତର ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିନିଧି ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଏତିକି ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ପରମ୍ପରା କଥା ଗ୍ରାମ କଥା କୁହାଯାଉଛି ସେ ରବି ଯାଉଛନ୍ତି ଘରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଚାଲି ଚାଲି ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ମଝିରେ ଗୋଟେ ମଝି ସହର ପଡ଼ିବ ଛୋଟ ସହରଟେ ତାପରେ ସେ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବଡ଼ ସହରକୁ ଯାଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ ସେଠି ଆଉ ସହରମାନଙ୍କର ନାଁ କୁହାଯାଏନି କେବଳ ବଡ଼ ସହର ମଝି ସହର କୁହାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ରବିଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସିଏ ମଝି ସହରରେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ବିପିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାତି କଟେଇବେ ତା ପରଦିନ ସେ ଯିବେ ବଡ଼ ସହରକୁ ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତାରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ରାତିରେ ସେ ବିପିନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିପିନ ପାଖରେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଅନ୍ଧାରିଆ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବିପିନଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସେଠି ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି ସେଠି ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିଏ ତାସ ଖେଳୁଛି କିଏ ଗୀତ ଗାଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ମଜାରେ ଅଛି ସେଇଠି ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏ ପରିଚୟ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ କରିଦିଆହେଉଛି ସେ ପରିଚୟ ଭିତରେ ଲେଖକ ସେ ସମୟର ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ରାତିରେ ସେମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବିପିନ ସହିତ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୋଇଛନ୍ତି ବିପିନ ସେଇଠି ନିଜର ଦୁଃଖ କଥା କହିଛି ଯେ ଚାକିରି ଯୋଗୁଁ ସେ କେମିତି ଏକୁଟିଆଟି ମାନେ ସହରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତା ଛୁଆ କେମିତି ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଗାଁକୁ ଯାଇପାରୁନି ସେ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରୁନି ଦେଖାରଖା କରିପାରୁନି ସରକାରୀ କାମରେ ଏତେ ଚାପ ଯେ ପରିବାର କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଏମିତି କଥା ହେଇ ସିଏ ଶୋଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣି ରବି ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ଆଉ ସହରକୁ ଯାଉନାହିଁ ସେ ସହରକୁ ଫେରି ଆସୁଛି ଯେତେବେଳେ ସହରରୁ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସୁଛି ଠିକ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅପରାହ୍ନ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ପାଟିଳି ଗାଁ ଦେଇକି ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଛବିର ଗାଁ ଛବିର ପାଟିଳି ଗାଁ ତାଙ୍କ ବାପା ନାଁ ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ମା ଅଛନ୍ତି ଛବି ବୋଉ କୁହାହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଆଭିଜାତ୍ୟ ଥିଲେ ଖାନଦାନୀ ବଂଶ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଆଉ ଖାନଦାନୀ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅବକୈଷ୍ଣୁ ସାମନ୍ତବାଦର ପ୍ରତିନିଧି ହେଉଛନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଛବି ଯେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଥିଲା ବହୁତ ବଡ଼ ଘର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସଚ୍ଚୋଟ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଆଭିଜାତ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାରେ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥରେ ପତନ ଘଟିଛି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ଶୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଅବକ୍ଷୟବାଦ ସେଠି ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ସାମନ୍ତବାଦର ଅବକ୍ଷୟ ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ସମାଜ ସହିତ ପାଦ ନ ମିଳେଇ ପୁରୁଣା ଆଭିଜାତ୍ୟ ପୁରୁଣା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମାନବବାଦକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଅଚଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅବକ୍ଷୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ଆର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହେଉଛି ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ଛବି ଓ ଛବି ବୋଉ ଛବି ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ଛବି ବାହାରକୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାମୁଡ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ ଦୌଡ଼ିଛି କାମୁଡ଼ା ପାଇଁ ରବି ଠିକ୍ ସେତିବେଳେ ତାଙ୍କ ଘର ଦାଣ୍ଡ ଦେଇ ଯାଉଛି ରବି ଏ କଥା ଦେଖିକି ସେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ଉଛି
ଏବଂ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଘୋଡ଼ିକି ପଠେଇ ଦୌଡ଼ିକି ଭଗେଇଛି। ମାଙ୍କଡ଼ ଚାଲି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଛବି ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି। ଛବି ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଛବିର ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଛି, ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ରବି ତା ଧୋତିକୁ ଫାଡ଼ିକି ସେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛି, ସେଠି ଗେର ବୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ଛବି ବୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି। ଛବି ବୋଉ ରବିର ପରିବାରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ବଟ ମହାନ୍ତି ରବିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ, ସେ ଜମିଦାର, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ସେ ବହୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ, ସେମାନେ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ବାନ୍ଧି ଧରିଛନ୍ତି, ପଚାରିଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁବ୍ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭିତରେ ହେଇକି ରବି ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ସେଠି ନାହାନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭେଟ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷଣିକ ଦୃଶ୍ୟରେ, କ୍ଷଣିକ ପରିଚୟରେ ରବି ଛବିକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ଏବଂ ଛବି ରବିକୁ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅତି ଆବେଗିକ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା ସମଗ୍ର ଉପନ୍ୟାସକୁ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛି। କେହି କାହାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାହା ହେଇଛି। ତାପରେ ରବି ନିଜ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରବି କହିଦେଇଛି ଯେ ନା, ମୁଁ ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଜଣେ ତ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି କଲା, ସହରରେ ରହିଲା, ତମ କଥା କେହି ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ତମ କଥା କିଛି ବି ବୁଝିଲାନି। ମୁଁ ଘରେ ରହିବି, ସମାଜ ସେବା କରିବି, ଚାଷ କରିବି, ଆଉ ତମମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ବାପା ଜମିଦାର ଥିଲେ। ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ରବି ବି ଚାକିରି କରୁ, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜାହିର କରୁ, ଗୋଟେ ସାହେବ ପୁଅ ହଉ, ଚାକିରିଆ ପୁଅଟି ହଉ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆହୁରି ବ୍ୟାପିବ। କିନ୍ତୁ ରବି ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ଆସିକି ଗାଁରେ ଯେତେ ଦୁଃଖୀ ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସେବା କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀଙ୍କର ସେବା କରିଛି, ସେମାନେ ଜମିଦାର ଘର, ବାପାଙ୍କୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗିନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର ଆଭିଜାତ୍ୟରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଳା ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ବାପା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୁଃଖୀ ମାନଙ୍କର ଜମି ହଡ଼ପ କରି ନିଜ ଜମିରେ ମିଶେଇଛନ୍ତି, ରବି ତାହା ଜାଣିପାରୁଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଏବଂ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମତଗତ, ମୂଲ୍ୟବୋଧଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଠି ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀଟି ଆଗକୁ ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରବି କଥା ମାନୁନି, ସେ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମୟକ୍ରମେ ରବିର ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମୁଖରେ ଛବି ଓ ରବି ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବଟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ବଟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇଛନ୍ତି ଛବିର ବାହାଘର ନିମିତ୍ତ। କାହିଁକି? ଛବି ବୋଉ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଛବି ରବିକୁ ବାହା ହେଉ ଏବଂ ଛବି ବୋଉ ମା ହିସାବରେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଛବି ରବିକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି। କିନ୍ତୁ ବଟ ମହାନ୍ତି ନିଜର କ୍ଷମତା, ନିଜର ଧନ, ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଦୁହାଇ ଦେଇ ସେ ଭଦ୍ରଲୋକକୁ ଅପମାନ କରି ପଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ରବି ମନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରବି କୌଣସି ଏକ କାମ ଆଳରେ ପୁନର୍ବାର ଛବି ଘରକୁ ଯାଇଛି, ରାତିରେ ସେଠି ରହିକି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଛବି ବୋଉ ବା ଛବି ବୋଉଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଆତ୍ମୀୟତା ପାଇନାହିଁ। ଛବି ତ ଭିତରେ ଥାଏ, ଛବି ସହିତ ତାର କେତେବେଳେ ବି ଦେଖା ହୁଏ ନା, ସେଇ ଥରେ ଦେଖା ହେଇଛି। ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀକୁ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବଟ ମହାନ୍ତି, ରବିଙ୍କ ପିତା, ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦାରତା ରହିଛି, ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଭାବ ରହିଛି, ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ସିଏ ରବିକୁ ସେଥିରେ କିଛି ପକ୍ଷପାତ କରେଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ରବିରେ ଏଥିରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାହା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଅପମାନ ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି, ରବି କିଛି କହିନି, ରବି ଏମିତି ଚାଲି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ରବିର ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଘରେ ଠିକ୍ କରାହେଇଛି। ସବୁ କଥା ସରିଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ରବି ଜାଣିଛି, ଠକ୍ ଠକ୍ ଯାଇ ତା ମାଆକୁ ମନା କରିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେବା କଥା ମନା କରିଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଘାତ ଲାଗିଛି।
कारण से एक प्रकार कथा दे देथिले जे सेठी रविर बाहागर करिवे सेथि निमित्त से बहुत दुख करछंती तेणु रवि देखी जे बापा सहित गोटे संघर्ष आड़कू से क्रमश चली आउछि गोटे पटे दुखी दरिद्र मानकू सेवा करने को जाइकरी तांकर जमीर अपहरण निज बापा करछंती एवं अन्य पटे से छवि को भल पाउछि बापा जानिबा सत्वे मध्य प्रतिष्ठार दुआई दे से आउ जगह ताको विवाह करिया निमित्त राजी होउछंती तेणु से स्थिर करछि घर छाड़िबो एवं आउ गोटे तार निज गाँ अछि फुलसरा से फुलसरा गाँ को जाई से चली जाइछि रवि एवं सेठी से आंदोलन सृष्टि करी से साम्यवादी आंदोलन कोठघर तैयारी करछि क्लब तैयारी करछि सबु दुखी रंकी को एकाठी करछि समस्त परिवार एकाठी करछि एठी आपन मु कहिथा पे चाहे एठी जो रूस रे जो साम्यवादी चिंतन थिला कम्युनिस्ट मैन शासन थिला सेठी सबु संपत्ति राष्ट्रर संपत्ति व्यक्तिगत संपत्ति काहारी नथिला समस्त राष्ट्रर अंशीदार हेतिले राष्ट्र संपत्तिर अधिकार हेतिले सेही मॉडल टिको सेही रूसीय मॉडल टिको फुलसरा गाँर मॉडल रे थापी दियाइछि आदर्श रे थापी दियाइछि एवं सेठी जो काम करछि रवि से कथाटी चारिआडे प्रचारित होइछि एपरिकी गोटे सुभद्रापुर दल यात्रा जो मेलन होइछि से मेलन संपर्क रे पाटेले गाँ बंधपुर ए सब जेते बंधमूल ए जेते गाँ थिले तांको भितर गोटे खूब जोरे गणगोल होइछि मारपीट होइछि एवं से मारपीट से को रक्षा करिया पई जाई रवि आहत होइछि एवं रवि को आहत हेबा समय तापरे पुलिस आइछि पुलिस चाहछि जे गोटे केस टी हो एवं लोके बांधी हुंतु एवं जेल जातु किंतु रवि से राजी हे ना लोक कही जे आम कथा आमे करिवु एवं सेठी पुलिस आउ किछि प्रश्न उठे जे आपण तो पाठ पढ़ी चाकरी करिया कथा एठी थाई ए आंदोलन काहेकि लोक मान को ए कथा काहे कहउचंती आपण ना रे अनेक अभियोग अछि अनेक अभियोग माने कोन से जो साम्यवादी चेतना करचंती से जो समस्त मिसई चाष करचंती दुखी रखी को सेवा करचंती से माने आ अन्य कोनोसी जमीदार मानक काम को न जाई निज जमी रे चाष करचंती एटा जमीदार मानक पाई समाजर क्षमताशील मनीष मानक मन रे गोटे भय सृष्टि होछि तेणु से काम प्रतिहत करने को जाए सेठारे पुलिस को अणा जाइछि एवं एठी देखै दियाइछि जे गोटिए औपनिवेशिक शासन क्षमतार अंश भावरे किपरि पुलिस काम करुछि एवं स्वाधीनता परे गांधी जो रामराज्यर स्वप्न देखिथिले स्वराज्यर स्वप्न देखुथिले ताहा किपरि प्रतिहत होछि ताहा किपरि वास्तव रूप धारण करि पारुनी तार कारण गुड़िक तार सामाजिक संश्लेषण गुड़िक एठी गोपीनाथ महांती वर्णना करछंती एवं देखौछंती विशेष करे गाँ गुड़ाक जो क्षमताशाली लोक थिले से माने जानी जानी किपरि गरीब मानकु गरीब करके रखुतले तांको किपरि विभिन्न केस रे छंदी पकाउतले तांको भितर केमती कलिगोल लगौतले ये सब कथा ये उपन्यास रे अछि विस्तृत भाव रे वर्णना करा जायछि। अच्छा एपटे छवि और रविर संपर्क आहरी दृढ़ीभूत होउछि छवि घर को इंजीनियर प्रस्ताव आछि किंतु सिंधु चौधरी देखुचंती जे छवि मने मने केते बेले कहिनी छवि रवि को मनोभाव भल पाए बोली किंतु छविर व्यवहार रे ता प्रतिकित होउछि प्रकाशित होउछि तेणु सिंधु चौधरी आउ छवि बहु जानुचंती ये छवि रवि को अति प्रगाढ़ भाव में भल पाए तेणु से जो बहुत भल घर प्रस्ताव आसुवा इंजीनियर प्रस्ताव आसुवा विभागर प्रस्ताव को छवि पाई सिंधु चौधरी ताहा मना कर देछंती एपटे फुलसरा रे रवि जो काम करुछि से कामर महत्व समग्र अंचल को व्यापी जाइछि सेही आदर्श रे छवि अंगीभूत होई निज गाँ रे मध्य दुखी रखींकर सेवा करछि एवं सिंधु चौधरी छवि को सहयोग करछथि। ये दीटी बड़ कथा देखि दिया होछि गोटे पटे रवि को
तार संभ्रांत परिवार तार जमीदार बापा सहयोग करूना एपटे छवि साधारण शिक्षिता से कॉलेज जाई ना से सहर को पाठ पढ़ाई जाइनी गाँव में जी तार पाठ पढ़ी से पाठ पढ़ी किंतु ता भितर जो गोटे मानविकतार जागरण देखा जाए मानववाद छवि प्रतिनिधित्व करुच्ची सिंधु चौधरी प्रतिनिधित्व कर तेणु फुलसरारे रवि जहाँ करुच्ची पाटेली गाँव में छवि ताहा करुच्ची एवं छविर प्रसिद्धि मध्य सेहीपरि बढ़ी जाइछि एवं सिंधु चौधरी से निजको गौरवान्वित मन कर आसी नई बढ़े से जो बंधमूल गाँ देखिए जो नदी टी जाइछि पाटेली गाँ बंधमूला और फलसरा देखिए से बहुत बड़ धरणर बढ़ीटी आसी एवं से बड़ धरणर बढ़ीटी आसवा समय रवि तार लोक मान साहाय्य करुछि छवि मध्य तार लोक मान नहीं लोक मान साहाय्य कर एमिति संजोग क्रमे से माने गोटे अपराह्न रे एकत्रित होइचंती कथबार्ता होइचंती एवं से माने चाहुचंती ता परे परे से माने फेरी जिवे निज निज घर को किंतु सेठी सिंधु चौधरी एवं बानाम्बर मिश्र कहते ना आम राति एकाठी रहा तापरे काली सकाळ को चली राति कोठी कौन हम एवं से जो राति से माने सेठी अछंती सेठी रवि और छवि भितर कथबार्ता होइछि समस्त भितर कथबार्ता होइछि एवं सेठी रवि आमंत्रण करिछि छवि को जे आपण केतेबेले फुलसरा को आसंतु सेठी अति चमत्कार कथाटी छवि कहिछि जे काम सबुठी पड़िछि मु जेतेबेले निजको योग्य मणिबी मु फुलसरा को जीवा पाई सेतेबेले मु जीवी किंतु एबे मो पाई मध्य मो गाँव रे बहुत काम रही ये गोटे बड़ कथा कहते गोपीनाथ महांती गोटे साधारण घरर साधारण शिक्षित झीटी सचेतन झीटी किपरि देश सेवा करुछि नारीत्वर ओढ़णा तले जो समाज रे नारी माने रही जाउतले से ओढ़णा तळु से कौन कहवा घर द्वार भितर बाहर को बाहरी आउसी छवि आदर्श हो तेणु रवि तो सहर में पाठ पढ़ी महात्मा गांधी को जानी कार्ल मार्क्स जानी समस्त को जानी से गोटे आदर्श नहीं सेवा करुछि किंतु अति सच्चोट भाव छवि जो सेवा करछि ग्रामर दुखी रक्षींकर जो सेवा करछि असुस्थ लोकंकर सेवा करछि ताको अति औज्ज्वल्यतार सहकारे वर्णना करछंती उपन्यासिक गोपीनाथ महांती उपन्यासर शेष आड़क युवक समाज अभ्युदय होउछंती कोठघर तैयारी होउछि साम्यवादी समाज तैयारी होउछि एवं तार विस्तार आस्ते आस्ते चली आइछि एवं गोटे संध्यारे रवि पाटेली गाँव रे कोठघरे जाई सभा करिछि से सभा को समस्ते जाइछन्ति छवि जाइछि सिंधु चौधरी जाइछन्ति गाँवर समस्त नर नारी जाइछन्ति सेठी आलोचना होइछि एवं सेही आलोचना परे फुलसरा रे जो कार्य होछि सेही कार्य अनुसार पाटेली गाँव रे मध्य काम भल हेबो बोली स्वीकार करा जाइछि रवि सेठी समस्त को निमंत्रण जणाइछि तापरे पाटेली गाँवर समस्ते जो माने सचेतन संपर्क रे से माने फुलसरा को जाउछन्ति एठी उपन्यासटी शेष होइछि दुईटी युवक युवती मध्य थिबा प्रेम संपर्क पवित्र प्रेम ग्रामीण प्रेम इटी अति चमत्कार भावरे वर्णना कराइछि ता सहित से समयर ओडिशार ग्रामीण पट्टभूमिर चित्र अति विस्तृत भावरे वर्णना कराइछि 1031 पृष्ठा धरी ताहार वर्णना रही किंतु ए वर्णना को अनेके एक कौन कहती जे माने सत कहते गले प्रोफेसर आदिकंद साहू माटी मटण उपन्यास को एते उत्कर्ष उपन्यास बोली ग्रहण कर ए वर्णना साधारणतः प्रचारमूलक साम्यवादी आंदोलन प्रचार बोली से कही किंतु प्रकृति एटी साम्यवाद रही गांधीवाद रही स्वराज्य रही भारतर संस्कार रही परंपरा रही मॉडल रही भारतीय ग्राम्य जीवन कौन तार अति अंतरंग
ଓ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଚିତ୍ର ଆମେ ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସରୁ ପାଇପାରିବା। ଗୋଟିଏ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମୟକୁ, ଗୋଟିଏ ସମାଜକୁ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଅବଧାରଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହନ କରିଛି ମାଟି ମଟାଳ। ତେଣୁ ମାଟି ମଟାଳ କୋଣାର୍କ ନୁହେଁ, ମୋ ମତରେ କୋଣାର୍କ ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଆମେ କହିପାରିବା କୁତବ ମିନାର। କୁତବ ମିନାର, ଯେମିତି କୁତବ ମିନାର ଦିଲ୍ଲୀର ବକ୍ଷ ଉପରେ ଏକ ଗମ୍ବୁଜ ରୂପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାରକୁ, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛି, ସେହିପରି ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସ ସମୟର ବନ୍ଧ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ନ ହୋଇ ସବୁ ସମୟରେ, ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କାର, ଗ୍ରାମ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଗ୍ରାମ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଠି ଛବି, ରବି, ବଟ ମହାନ୍ତି, ଛବି ବୋହୂ, ଅପର୍ତ୍ତି, ଧୋବେଇ ମିଶ୍ର ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅମର ଚରିତ୍ର। ସେହି ଅମର ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କର ରୂପକାର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାନ୍ଦ୍ର ଭାବାବେଗ, ମାଟି ତଲ୍ଲୀନତା, ମାଟି ସହିତ ଗାଁ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ, ଗାଁ ସହିତ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲେ ଏପରି ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର, ଗ୍ରାମର ବିସ୍ତୃତ ଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଅନେକ ସମୟରେ ଚେତନା ପ୍ରବାହ ଧର୍ମୀ ଉପନ୍ୟାସ, ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବନାରେ କାହାଣୀ ଗତି କରୁଛି। ଛବିର ଭାବନାରେ, ରବିର ଭାବନାରେ, ଛବି ବୋଉଙ୍କ ଭାବନାରେ, ସିନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଭାବନାରେ କାହାଣୀ ଗତିଶୀଳ ହୋଇଥାଏ, କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବହୁ ସ୍ଥଳରେ ଚେତନା ପ୍ରବାହକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କାହାଣୀର ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ସେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀରେ ମିଳନ ନାହିଁ, କେବଳ ପ୍ରେମ ରହିଛି, କେବଳ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। ସେହି କେବଳ ଭଲ ପାଇବାକୁ ନେଇ ସମ୍ବଳ କରି ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସଟି ରଚନା କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସବୁ କାଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ମାଟି ମଟାଳ ଉପନ୍ୟାସର କାହାଣୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଏହା କିପରି ବିଶ୍ୱ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ, କିପରି ସାମ୍ୟବାଦ ରହିଛି, କିପରି ଗାନ୍ଧୀବାଦ ରହିଛି, କିପରି ପିଢ଼ି ଭିତରେ ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି, କିପରି ମୂଲ୍ୟବୋଧଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଲୋଚନାଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବେ ବା କୌଣସି ଗବେଷଣା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୁଏତ ତାହା କିଛି ଇନ୍ଧନ, କିଛି ସୁରାଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରେ। ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ଦେଖାହବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଆଜିର ଆଲୋଚନା କିପରି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିବେ। ଲେଖିଲେ ମୁଁ ଅତି କମରେ ଜାଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ ନମସ୍କାର।